ہسٹری پیڈیا کے تمام دیکھنے اور سننے والے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین اکرام، جیسا کہ ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ کس طرح مسلمانوں پر اچانک حملہ ہوا اور کس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے ان پارٹس کے ساتھ جڑے رہیے تاکہ آپ ان کی تاریخ کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل کر سکیں۔ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ وہ آدمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے آپ کی طرف دوڑ کر آ رہے تھے، تاریخ میں ان آدمیوں کو قبیلہ ثقیف کے نام سے لکھا گیا ہے، جو اپنے آدمی کی للکار پر اس ٹیکری پر چڑھنے لگے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے۔ صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے ان آدمیوں پر ٹوٹ پڑے۔ مختصر سے مارکے میں وہ سب بھاگ نکلے۔ ان میں سے کوئی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچ سکا۔ میں مالک بن اوف سے شکست نہیں کھاؤں گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا۔ وہ اتنی آسانی سے کیسے فتح حاصل کر سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کو بکھرتے اور بھاگتے تو دیکھ ہی لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کو بھی دیکھ رہے تھے، بلکہ دشمن کو زیادہ دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عسکری حس نے محسوس کر لیا کہ مالک بن عوف اپنے پہلے بھرپور اور کامیاب وار پر اس قدر خوش ہو گیا ہے کہ اسے اگلی چال کا خیال ہی نہیں رہا۔ وہ اسلامی فوج کی بھگدڑ اور افراتفری کی پسپائی سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توقع تھی کہ مالک بن عوف کی متحدہ فوج مسلمانوں کے تعاقب میں آئے گی، لیکن تعاقب میں دشمن کے جو آدمی آئے تھے وہ تعداد میں تھوڑے اور غیر منظم تھے۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہراول دستے کو پیچھے آتے بھی دیکھ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلوم بھی کیا تھا کہ ہراول کے کتنے آدمی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ کئی ایک مجاہدین کے گھوڑے اور اونٹ زخمی ہوئے ہیں، شہید ایک بھی نہیں ہوا۔ اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رائے قائم کی کہ یہ دشمن تیر اندازی میں اناڑی ہے اور جلد باز بھی ہے۔ اتنی زیادہ تیر اندازی کسی کو زندہ نہ رہنے دیتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس کھڑے صحابہ کرام پر نظر ڈالی۔ آپ کی نظریں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹھہر گئیں۔ حضرت عباس کی آواز غیر معمولی طور پر بلند تھی، جو بہت دور تک سنائی دیتی تھی۔ جسم کے لحاظ سے بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوی ہیکل تھے۔ عباس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر اللہ کی رحمت ہو، مسلمانوں کو پکارو، انہیں یہاں آنے کے لیے کہو۔ اے انصار! حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی بلند آواز میں پکارنا شروع کیا، اے اہل مدینہ، اے اہل مکہ، آؤ اپنے رسول کے پاس آؤ۔ حضرت عباس قبیلوں کے اور آدمیوں کے نام لے لے کر پکارتے رہے اور کہتے رہے کہ اپنے رسول کے پاس، اپنے اللہ کے رسول کے پاس آؤ۔ سب سے پہلے انصار آئے۔ ان کی تعداد معمولی تھی، لیکن ایک کو دیکھ کر دوسرا آتا چلا گیا۔ مکہ کے کچھ دوسرے قبیلوں کے لوگ بھی آ گئے، ان کی تعداد 100 ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ قبیلہ حوازن کے بہت سے آدمی پسپا ہوئے مسلمانوں کی طرف دوڑے آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 100 مجاہدین کو دشمن کے ان آدمیوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ مجاہدین ان کے عقب سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ حوازن کے آدمی بوکھلا گئے اور مقابلے کے لیے سنبھلنے لگے، لیکن مجاہدین نے انہیں سنبھلنے کی مہلت نہ دی۔ ان میں سے بہت سے بھاگ نکلے، ان کے زخمی اور ہلاک ہونے والے پیچھے رہ گئے۔ وہ تو اچانک ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ مجاہدین میں بھگدڑ مچ گئی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ اپنے سے کئی گنا زیادہ دشمن سے لڑے اور فاتح اور کامران رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکار پر مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اکٹھے ہو رہے ہیں، اور دشمن مسلمانوں کے چھوٹے سے گروہ کے جوابی حملے کو بھی برداشت نہیں کر سکا، اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ حوازن اور ثقیف ان کے تعاقب میں نہیں آ رہے، تو کئی ہزار مجاہدین واپس آ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فوراً منظم کیا اور دشمن پر حملے کا حکم دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاپتہ تھے۔ کسی کو ہوش نہیں تھا کہ دیکھتا کون لاپتہ ہے اور کون کہاں ہے۔
वही तंग घाटी जहां मुजाहिदीन पर कहर टूटा था अब मुत्तहिदा कबाइल के लिए मौत की घाटी बन गई थी। कबीला हवाज़न चूँकि सबसे ज़्यादा लड़ाका कबीला था इसलिए इसी के आदमियों को आगे रखा गया था। ये लोग बिला शको शुबा माहिर लड़ाके थे, लेकिन मुसलमानों ने जिस कहर से हमला किया था इसके आगे हवाज़न ठहर न सके। मुसलमान इस खफत को भी मिटाना चाहते थे जो इन्हें गलती से उठानी पड़ी थी। ये दस्त बदस्त लड़ाई थी। मुजाहिदीन ने तेग जनी के वो जौहर दिखाए कि हवाज़न गिर रहे थे या मार्के से निकलने की कोशिश कर रहे थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्के के करीब एक उल्लन जगह खड़े थे। आपने ललकार ललकार कर कहा, ये झूठ नहीं कि मैं नबी हूँ, मैं इब्ने अब्दुल मुत्तलिब हूँ। हवाज़न पीछे हटते चले जा रहे थे। वो अब वार कम करते और वार रोकते ज्यादा थे। इनका दम खम टूट रहा था। इनके पीछे कबीला सकीफ के दस्ते तैयार खड़े थे। मालिक बिन औफ ने चिल्ला चिल्ला कर हवाज़न को पीछे हटा लिया। कबीला सकीफ के ताज़ादम लड़ाकों ने हवाज़न की जगह ले ली। मुसलमान थक चुके थे और सकीफ ताज़ादम थे, लेकिन मुसलमानों को अपने करीब अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी और ललकार नया हौसला दे रही थी। मुसलमानों की तलवारों और बर्छियों की ज़रबों में जो कहर और गज़ब था और इनके नारों और ललकार में जो गरज और कड़क थी, इसने सकीफ पर दहशत तारी कर दी थी। सकीफ के लड़ाके जो अरब में खासे मशहूर थे तेजी से पीछे हटने लगे और फिर इनके ऊंटों और घोड़ों ने भगदड़ बर्पा कर दी। इससे दुश्मन में वही कैफियत पैदा हो गई जो घाटी में सुबह के वक्त मुसलमानों में पैदा हो गई थी। हवाज़न बड़ी बुरी हालत में पीछे को भागे थे। अब सकीफ भी पसपा हुए तो इनके इत्तेहादी कबाइल के हौसले लड़े बगैर ही टूट फूट गए। वो अफरा तफरी में भाग उठे। मालिक बिन औफ तंग रास्ते से दूर पीछे हवाज़न के भागे हुए दस्तों को यकजा कर रहा था। इसका अंदाजा बता रहा था कि वो जारहाना कार्रवाई से मुंह मोड़ चुका है और अपने दस्तों को दिफाई दीवार के तौर पर तरतीब दे रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरतीब देखी तो आप अपने लश्कर की तरफ पलटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जो मुजाहिदीन सुबह के वक्त भाग गए थे वो सब वापस आ गए हैं। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि घुड़सवारों को आगे लाओ। जरा सी देर में सवार प्यादों से अलग हो गए। आपने सवारों को एक खास तरतीब में करके हुक्म दिया कि हवाज़न को संभलने और मुनज़्ज़म होने का मौका ना दो और बर्क रफ्तार हमला करो। इन सवारों में बनु सुलेम के वो सवार भी शामिल थे जिन पर सबसे पहले तीरों की बौछारें आई थीं और मुसलमानों की जमीयत पारा पारा हो गई थी। लेकिन बनु सुलेम का कमांडर इनके साथ नहीं था और वो थे खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो अभी तक कहीं बेहोश पड़े हुए थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवार दस्ते की क़यादत ज़ुबैर बिन अल-अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सपुर्द की और इनको हुक्म दिया कि आगे जो दर्रा है इस पर मालिक बिन औफ कब्जा किए बैठा है, इसे दर्रे से बेदखल कर दो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की कमान अपने दस्ते मुबारक में ले ली थी। आपके इशारे पर ज़ुबैर बिन अल-अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसा बर्क रफ्तार हल्ला बोला कि हवाज़न जो अभी तक बौखलाए हुए थे मुकाबले में जम न सके और दर्रे से निकल गए। दर्रा खासा लंबा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबैर के दस्ते को दर्रे में ही रहने दिया और हुक्म दिया कि अब दर्रा जंगी अड्डा होगा। आपने दूसरा सवार दस्ता आगे किया जिसके कमांडर अबू आमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू आमर के सपुर्द काम किया कि ओतास के करीब मुत्तहिदा कबाइल का जो कैंप है इस पर हमला करो। खालिद यहाँ है, किसी ने बड़ी दूर से ललकार कर कहा। ये पड़ा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़े गए और खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुँचे। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी तक बेहोश पड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बैठ गए और इंतहाई शफ़क़त से उनके सर से पाँव तक फूंक मारी। खालिद ने आंखें खोल दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अथर से निकली दुआ का इजाज़ था कि खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठ खड़े हुए। इन्हें जो तीर लगे थे वो गहरे नहीं उतरे थे। तीर निकाल लिए गए और बड़ी तेज़ी से मरहम पट्टी भी कर दी गई। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ने के काबिल हूँ। तो मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज की अपनी इस वीडियो का अख्तिताम हम यहीं पे करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।